इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जोरे जोरे सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। ज़र्रे ज़र्रे से नुमाया है मगर पिन्हा है मेरे माबूद, तेरी पर्दा नशीनी है अजीब। दूर इतना के तख़य्युल की रिसाई है मुहाल, कुर्बत का ये आलम के रगे जान से करीब। बड़े लतीफ हैं नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं। उन्हीं के घर है ये या रसूल अल्लाह, उन्हीं के घर है ये, वो अपने ही घर में रहते हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। समस्त प्रशंसा गुणगान गुणस्थिति एक वहदाहु ला शरीकेर जन्य निवेदित, जेई महान प्रतिपालक आजके आपनाके आमाके हस्पिटालेर बेडे राखेन नाई। आल्लाह आपनाके बड़ो कोनो विपदेर मध्य राखेन नाई। आल्लाह आपनाके आमाके बड़ो शांत मेजाजे बड़ो सुस्थतार साथे निश्चिंते এই महफिले आसार बसार शोनार तौफिक दान करेছেন। বলুন না, आवाज হলো না? জোরে জোরে, আরো জোরে, আর একটু জোরে। এই আওয়াজ যেন আজকে এই জমিন থেকে আল্লাহর আরশ পর্যন্ত পৌঁছায়। আল্লাহর আরশে যেন এই কথাগুলো হয় যে জমিনের মধ্যে আল্লাহ তোমার বান্দারা তোমার শুকরিয়া আদায় করছে। বলুন না আলহামদুলিল্লাহ। তারপরে পরে লক্ষ কোটি দরুদ শরীফ অবতীর্ণ হোক আপনার আমার নবী, বিশ্বজাহানের নবী, আমিনার লাল, মুরুর দুলাল, আহমদী মুজতবা, মুহাম্মদী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে লক্ষ কোটি সহস্র কোটি দরুদ শরীফ অবতীর্ণ হোক। সকলে বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। কিছু বলার আগে কয়েকটি নাতে মুস্তাফার ছন্দ পড়তে চাই। আপনারা শোনার জন্য প্রস্তুত ইনশাআল্লাহ? কারা কারা শুনবেন একখানা হাত তুলে দেখান দেখি। সুবহানাল্লাহ। मुख्तार कायनात सदाता कोई नहीं, यानी रसूल पाक का जैसा कोई नहीं। मुख्तार कायनात सदाता कोई नहीं, यानी रसूल पाक का जैसा कोई नहीं, यानी रसूल पाक का जैसा कोई नहीं। मुख्तार कायनात सदाता कोई नहीं, यानी रसूल पाक का जैसा कोई नहीं। बिन मांगे मेरे आका ने झोली को भर दिया, मंगता जो आया मांगे ने सुल्तान कर दिया। बिन मांगे मेरे आका ने झोली को भर दिया, मंगता जो आया मांगे ने सुल्तान कर दिया। सुभान अल्लाह। सुभान। खाली खाली दरे हुजूर से लौटा कोई नहीं, यानी रसूल पाक का जैसा कोई नहीं, यानी रसूल पाक का जैसा कोई नहीं। रूहुल अमीन सिदरा तलक जाके थम गए, रूहुल अमीन सिदरा तलक जाके थम गए। सिदरा से आगे देखिए शाहे उमम गए।
बोले पहुँचे जहाँ नबी वहाँ पहुँचा कोई नहीं, पहुँचे जहाँ नबी वहाँ पहुँचा कोई नहीं, यानी रसूल पाक का जैसा कोई नहीं। पहुँचे जहाँ नबी वहाँ पहुँचा कोई नहीं, यानी रसूल पाक का जैसा कोई नहीं। फजले खुदा से देखिए, फजले खुदा से देखिए जीशान हो गए, आए थे कत्ल करने मुसलमान हो गए। फजले खुदा से देखिए जीशान हो गए, आए थे कत्ल करने मुसलमान हो गए। बोले उमर के आप सा आका कोई नहीं, यानी रसूल पाक का जैसा कोई नहीं, यानी रसूल पाक का जैसा कोई नहीं। मुख्तार कायनात सा दाता कोई नहीं, यानी रसूल पाक का जैसा कोई नहीं। देने वाला कौन? अल्लाह। बांटने वाला कौन? मेरे मुस्तफ़ा। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अल्लाहु युती व अना कासिमुन, अल्लाह देने वाला है, मैं बांटने वाला हूँ। बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह देन, नबी बाटेन। नबी আমার বলছেন আল্লাহু ইউতি, আল্লাহ দান করেন, আল্লাহ দেন। ওয়া আনা কাসিমুন, আর আমি বন্টন করি। বলুন সুবহানাল্লাহ। এজন্যই বলছে মুখতারে কায়নাত সা দাতা कोई नहीं, मुख्तारे कायनात सा दाता कोई नहीं, यानी रसूल पाक का जैसा कोई नहीं। मेरे मुअज़्ज़ज़ मुहतरम আমার সম্মানিত আজকের সভা মঞ্চের সভাপতি মহাশয়, আলে রাসূল আওলাদে রাসূল, নবী বাগানের ফুল, মা ফাতেমার বাগিচার ফুল, औलाद रसूल सैयद समीर मिल्लत सैयद समीरुल इस्लाम चिश्ती बंधुवर, उपस्थित বয়োজ্যেষ্ঠ বাবাজি, সমবয়সী ভাই, পর্দার অন্তরালে বসে থাকা আমার মা ও বোন, সকলকে অন্তরের অন্তরস্থল থেকে ভালোবাসার স্বার্থে আবার একবার সালাম জানাই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়া আলাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंसूरे खुदा होता है। কেউ যদি চায় আপনার সম্মানকে নিচু করতে, কেউ যদি চায় আপনাকে ধ্বংস করতে, আপনার শত্রু যদি চায় আপনার নাম কোথাও প্রচার না হোক, আপনাকে সব সময় বিপদের মধ্যে আপনার শত্রু দেখতে চায়, আর আল্লাহ যদি চায় না আমি আমার বান্দাকে উঁচু শিখরে পৌঁছাবো, আমি আমার বান্দাকে মর্যাদা সম্পন্ন করব, দুনিয়ার কোনো শক্তি আছে নাকি যে আপনার সম্মানকে নিচু করে? আছে? হ্যাঁ না বলবেন। ব্যাটারি চার্জার আপনারা, আমি ব্যাটারি চার্জ দিতে হবে, হ্যাঁ না বললে হবে না। আছে কোনো শক্তি দুনিয়ার? নাই। দুনিয়ার কোনো শক্তি নাই তার মর্যাদাকে নিচু করতে পারে। মুদ্দাই লাখ বুরা চাহে क्या होता है, वही होता है जो मंसूर खुदा होता है। মানুষে বলে জিকির হবে আল্লাহর, আল্লাহর জিকির করো, নবীর জিকির করার কোনো প্রয়োজন নাই, নবীর নাম অত নেওয়ার কি প্রয়োজন? কলেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ পড়বা, কিন্তু লেখার সময় লা ইলাহাকে একদিকে
রেখে দাও, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে অপর দিকে রেখে দাও। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ একত্রিত করার কোনো প্রয়োজন নাই, বলে না? কারণ তারা চায় নবীর শানকে, নবীর মানকে কিভাবে নিচু করা যায়, নবীর জিকিরকে যত কম করা যায় এই চেষ্টায় কিছু লোক লেগে থাকে, থাকে না? দেখেননি, শুনেননি, শুনেছেন না? জিকির হবে আল্লাহ, জিকির করো আল্লাহর, রাসূলের জিকির করার কোনো প্রয়োজন নাই। আমি কি বলবো না? আরে নবী মুস্তাফার জিকির ছাড়া আল্লাহর জিকিরও কাবিলে কবুল নয়। নবীর জিকিরই হলো খোদার জিকির। আমি চিৎকার করতে চাচ্ছিলাম না, গলা বসে আছে, কিন্তু যতক্ষণ আপনারা চার্জ দেবেন ততক্ষণ আমার গলা ঠিক থাকবে ইনশাআল্লাহ। নবীর জিকিরকে দাবাতে চাও, নবীর জিকিরকে, নবীর নামকে মিটাতে চাও, না পারবা না। নবীর জিকির আজানে, নবীর জিকির নামাজে, নবীর জিকির ইবাদতে, নবীর জিকির রিয়াজতে, নবীর জিকির কুরআনে, নবীর জিকির তাওরাতে, নবীর জিকির ইনজিলে, নবীর জিকির আপনার কালেমাতে, নবীর জিকির আসমানে, নবীর জিকির জমিনে, নবীর জিকির চাঁদে, নবীর জিকির সূরজে, নবীর জিকির চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র সব জায়গায় নবীর জিকির, নবীর নাম, নবীর নাম মুমিনের দিলে দিলে, নবীর নাম ফেরেশতাদের জবানে জবানে। নবীর নামকে মিটাতে চাইলে মিটাতে পারবা না, নবীর নামকে মিটাতে চাইলে তোমাকে কোরআনকে মিটাতে হবে, নবীর নামকে মিটাতে চাইলে তোমাকে কালেমাকে মিটাতে হবে, নবীর নামকে মিটাতে চাইলে তোমাকে আসমানকে মিটাতে হবে, জমিনকে মিটাতে হবে, চন্দ্র সূর্য নক্ষত্রকে মিটাতে হবে। নবীর নামকে তুমি মুছে ফেলতে চাইলে সমুদ্রের পানিকে মিটাতে হবে। আর তোমার মধ্যে এই ক্ষমতা নাই যে তুমি আসমানকে ফানা করে দাও, ধ্বংস করে দাও। তোমার মধ্যে এই ক্ষমতা নেই তুমি জমিনকে ধ্বংস করে দাও, ফানা করে দাও। তোমার মধ্যে এই ক্ষমতা নেই চন্দ্র সূর্য নক্ষত্রকে তুমি ধ্বংস করে দাও, ফানা করে দাও। না না, তুমি পারবা না। তুমি কোরআনকে মিটাতে পারবা না, তুমি কোরআনকে মিটাতে পারবা না, জমিন ও আসমানকে মিটাতে পারবা না, চন্দ্র সূর্য নক্ষত্রকে মিটাতে পারবা না, তুমি কিছুকেই মিটাতে পারবা না। তুমি যদি চাও নবীর জিকিরকে, নবীর শান ও মানকে মিটাতে, তাহলে আমি বলবো তোমাকে আল্লাহকে মিটাতে হবে, আর তোমার সেই ক্ষমতা নাই। কারণ আল্লাহ পাক নিজের মাহবুবের জিকির করছেন। তুমি যদি সারা জীবন চেষ্টা করো নবীর নামকে মিটিয়ে দেব, পারবা না। নবীর নাম, নবীর শান, নবীর মর্যাদা স্বয়ং আল্লাহ বাড়িয়েছেন। আল্লাহ বলছেন, ऐ महबूब वरफ़अना लक ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। किस तरह बुलंद किया? ऐ महबूब आसमान में तेरा नाम, जमीन में तेरा नाम, कलमे में तेरा नाम, नमाज में तेरा नाम, रोजे में तेरा नाम, कुरान में तेरा नाम, ज़बूर में तेरा नाम, इंजिल में तेरा नाम। ऐ महबूब फरिश्तों की जुबानों पर तेरा नाम हर जगह। ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को, आपके नाम को रखा इसलिए कि कोई मिटाने वाला मिटा ना सके, इसलिए कि मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे या रसूल अल्लाह। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे। ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा। सुभान अल्लाह। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे। ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा। যারা তোমার নাম ইয়া রাসূলুল্লাহ মিটাতে চাইবে তারা নিজেই ধ্বংস হয়ে যাবে, তোমার নাম শান মান মিটাতে পারবে না। বন্ধু আমার, বাবারা, নবী মুস্তাফার জিকিরকে বুলন্দ করেছেন কে? আল্লাহ। তু শাহে খুবা তু জানে জানা है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। हजरते अम्मा खदीजतुल कुबरा রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার কাছে কেউ জিজ্ঞাসা করলো, ওগো আম্মা, ওগো মুমিন, মুমিন জগতের আম্মা,
সমস্ত মুমিনের মা একবার বলে দিন না, বলে দিন না, নবী মুস্তাফার আখলাক কেমন ছিল, নবী মুস্তাফার চরিত্র কেমন ছিল, নবী মুস্তাফার ওঠা বসা চলাফেরা কেমন ছিল। উম্মুল মুমিনিন বলেন নবী মুস্তাফার আখলাক ছিল কানা খুলকুল কুরআন। নবী মুস্তাফার আখলাক ছিল কোরআন। নবী মুস্তাফার ওঠা বসা চলাফেরা, নবী মুস্তাফার বলা, নবী মুস্তাফার তাকরীর করা, নবী মুস্তাফার ইলমের কথা বলা, নবী মুস্তাফার সমস্ত কাজকর্ম যেন ছিল কোরআনের মতো। বলেন সুবহানাল্লাহ। নবী বলছেন তু শায়ে খুবা তু জানে জানা है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। तुमी रूपेर राज तुमी जानेर जान, তোমার ওই চেহারা ইয়াসিন ও কুরআন হতে পারেনি কেউ তো হবে না তোমার উপমা তোমারি সমান। তু সবসে আউয়াল তু সবসে আখির মিলা है हुस्ने दवाम तुझको, है उम्र लाखों बरस की तेरी, है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताज़ा शबाब तेरा। সবার শুরু হয়ে এলে সবার পর, পেলে চিররূপ অপূর্ব সুন্দর। সবার শুরু হয়ে এলে সবার পর, পেলে চিররূপ অপূর্ব সুন্দর। বয়স তোমার যে 100 লাখ বছর, বয়স তোমার যে 100 লাখ বছর, তবু সজীব তোমার যুব প্রাণ। তু শায়ে খুবা তু জানে জানা है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। নবীর শান কে আল্লাহ বাড়িয়েছেন, ওয়া রাফা'না লাকা যিকরা। নবীর শান, নবীর মর্যাদা কেমন বাড়িয়েছেন। নবীকে আল্লাহ বলছেন মাহবুব, এমন শানকে বাড়িয়েছি গো, ওগো মায়ার নবী, ওগো দয়ার নবী, আপনার শানমানকে এমন সুন্দর করে এমন মর্যাদা সম্পন্ন করে পাঠিয়েছি যে মাহবুব, আমাকে আল্লাহ বলে কেউ যদি মেনে নেয় সে মুমিন হতে পারবে না। আয় মাহবুব, আপনার শানকে এমন বাড়িয়েছি, আমাকে আল্লাহ বলে মানে, আমাকে সাজদা করে, আমার ইবাদত করে, কিন্তু আপনাকে মানে না। এ মাহবুব, তাদেরকে জানিয়ে দিন, কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ, তোমরা যদি দাবি করো আমরা আল্লাহকে ভালোবাসি। কেউ যদি দাবি করে আমরা আল্লাহকে ভালোবাসি, নবী বলছেন ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহ, আল্লাহ শিখিয়ে দিচ্ছেন মাহবুব বলে দিন না, যারা বলে আমরা আল্লাহকে ভালোবাসি, নবী আপনি বলুন তাদের যে তারা যেন ফাত্তাবিউনি, আমার তাবেদারি করে। এ মাহবুব, আর যারা আপনার তাবেদারি করবে, ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহ, আমি আল্লাহ তাদেরকে ভালোবেসে নেব। সুবহানাল্লাহ। আর আমি আল্লাহ যাদেরকে ভালোবেসে নেব তাদের গুনাহগুলিকে মাফ করে দেব। বলুন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার কবীরা। তো বোঝা গেল, কেউ যদি বলে শুধু নবীকে আল্লাহকে ভালোবাসি, আমি তো আল্লাহর উপাসনা করি, আল্লাহর পূজা করি, আল্লাহর ইবাদত করি, মেনে নেওয়া যাবে না। তাদেরকে নবীর তাবেদারি করতে হবে, নবীর ইত্তিবা করতে হবে, নবীর সাথে মোহাব্বত করতে হবে। এবার চলুন না জিজ্ঞাসা করি, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ,
আপনার তাবেদারি কেমন করব, আপনার সাথে মহব্বত কেমন করব, আপনাকে কেমন করে ভালোবাসবো। নবীকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, নবী গো, মুমিন কারা? মুমিন হতে গেলে কি করতে হবে? আপনার আমার নবী, মায়ার নবী, দয়ার নবী আমার ডাক দিয়া বলেন, ও উম্মতেরা শোনো শোনো শোনো, লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা কুনা হাব্বা ইলাইহি মিন ওয়ালিদিহি ওয়া ওয়ালাদিহি ওয়ান নাসি আজমাইন। অতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের পিতার চেয়ে, নিজের ছেলের চেয়ে, সমস্ত জিনিসের চেয়ে আমি নবী মুস্তাফাকে সবচেয়ে বেশি না ভালোবাসবে। সুবহানাল্লাহ। নবীর প্রেমী, নবীর আশিক, নবীর প্রেমে আত্মহারা পাগল পারা হয়ে যেতে হবে, তবেই আপনি প্রকৃত মুমিন হতে পারবেন। এবার হযরতে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে দাঁড়িয়ে আছেন, বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ওগো দয়ার নবী, মায়ার নবী, আমি আপনাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি। শুধু আমার জান ছাড়া আমার বাবা, আমার মা, আমার আত্মীয় স্বজন, আপনজন, প্রিয়জন, ভাই বোন, ধন সম্পদ, সমস্ত জিনিসের চেয়ে নবী গো, আমি আপনি নবীকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি, শুধু আমার জান ছাড়া। নবী আমার বলেন, লা ওয়াল্লাযী নাফসি বিয়াদিহি, আয় ওমর, আমার রূহ যেই সত্তার হাতে, সেই সত্তার কসম করে বলি, লা ওয়াল্লাযী নাফসি বিয়াদিহি হাত্তা আকুনা আহাব্বা ইলাইকা মিন নাফসিকা। অতক্ষণ পর্যন্ত তুমি ওমর মুমিন হতে পারবা না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি মুস্তাফাকে সবচেয়ে বেশি না ভালোবাসবে। কি বোঝা গেল? আচ্ছা, সুরের সাথে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে মনে হয় না? সুর ছাড়া শুধু এমনি বলবো নাকি? আমি মিক্সিং করে বলছি, সবারই মাইন্ড আলাদা আলাদা রকম। কেউ শুধু ছাড়া শুনতে চায়, কেউ সুর দিয়ে শুনতে চায়। আমি চাচ্ছি সবাইকে একসাথে জোট করে আমার আলোচনা শেষ করব, কারণ আমি কিন্তু বেশিক্ষণ বলবো না ইনশাআল্লাহ, কারণ গলার বুঝতে পারছেন আমার আওয়াজে হয়তো। তো নবী আমার বলেন, আয় ওমর, অতক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবা না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার জানের চেয়ে আমি নবী মুস্তাফাকে সবচেয়ে বেশি না ভালোবাসবে। হযরতে ওমর কাঁদতে লাগলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এমন বলবেন না, আমি যে পাগল, আমি যে প্রেমিক। ইয়া রাসূলুল্লাহ, না, আমি বড় পাগল। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ওগো মায়ার নবী, ওগো দয়ার নবী গো, আমি ওমর আমার জানের চেয়ে আপনি নবী মুস্তাফাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি। আমার নবী ডাক দিয়া বলেন, আল আনা ইয়া ওমর, আয় ওমর, এখন তুমি প্রকৃত মুমিন হয়ে গেছো। সুবহানাল্লাহ। ওমর, হ্যাঁ, এখন তুমি মুমিন হয়েছো। আল্লাহু আকবার কবীরা। যে ওমর নবীর কলেমা পড়ার পর কাবা বাইতুল্লাহ শরীফে খোলাভাবে আজান হয়েছে, যেই ওমর সর্বমুহূর্তে নবীর সাথে সাথে চলেছে, সেই ওমর বলছেন, নবী গো, আমি আমার জান ছাড়া সবকিছুর চেয়ে আপনাকে ভালোবাসি। কিন্তু নবী কি বলছেন? না, তুমি প্রকৃত মুমিন হলা না। আল্লাহু আকবার কবীরা। মুমিন কেমন? আর যারা মুমিন হয়ে যায়, যারা নবীর প্রেমিক হয়ে যায়, যারা নবীর প্রেমে আত্মহারা পাগল পারা হয়ে যায়, আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য ইনাম রেখেছেন। সেই ইনামের কথা জানার দরকার আছে না নাই? আছে না? আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা সেই বান্দাদের জন্য ইনাম রেখেছেন। একজন সাহাবী দয়ার নবী মুস্তাফার দরবারে হাজির, বড় ভারাক্রান্ত মন নিয়ে, বড় কষ্টে ভরা মন নিয়ে নবী মুস্তাফার দরবারে হাজির। বলে, ইয়া রাসূল, মনটা বড় দুঃখিত। নবী আমার দুঃখীদের দুঃখ দূর করতে ভালোবাসেন। নবী আমার কষ্ট যারা পায় তাদের কষ্টকে দূর করে দেন। নবী আমার দেখছেন সাহাবী আমার বড় দুঃখ ভরা প্রাণ নিয়ে, মন নিয়ে, চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে ডাক দিয়া বলেন, ও আমার সাহাবী, কেউ কি তোমাকে আঘাত করেছে? কেউ কি তোমাকে গালি দিয়েছে?
সাহাবী বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ, মায়ার নবী গো, না আমাকে কেউ গালি দেয় নাই, কেউ আঘাত করে নাই। সাহাবী বলে নবী আমাকে কেউ আঘাত করে নাই, গালি দেয় নাই, তাহলে তুমি মন দুঃখে ভরা, মন কষ্টে ভরা চেহারা নিয়ে আমার দরবারে কেন? সাহাবী বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আপনাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি নবী গো, কিন্তু আপনার থেকে যখন দূরে চলে যাই, যখন আমি বাড়িতে চলে যাই, আমার মনটা ব্যাকুল হয়ে যায়। আমি যে আপনার প্রেমিক, আমার বাবা মা ভাই বোন, আমার আত্মীয় স্বজন, স্ত্রী পুত্র পরিবার পরিজন, সমস্ত জিনিসের চেয়ে নবী গো আমি আপনাকে ভালোবাসি। ওগো মায়ার নবী, যখন আমি আপনার দরবার থেকে বাড়িতে চলে যাই, মনটা কেমন যেন ছটফট করতে শুরু করে। যখন মনটা বেকুল হয়ে যায়, দৌড়ে এসে আপনার দরবারে হাজিরা দেয়, মন অশান্ত মনকে শান্ত করে ফেলি। রাসূল আমার বলেন, তাহলে সাহাবী তোমার অশান্ত মনকে আমাকে দেখে শান্ত করে ফেলো, তাহলে চিন্তার কি বিষয়? সে বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি চিন্তা মরণ নিয়ে চিন্তায় চিন্তিত। নবী গো, আজরাইল আমার জান কবজ করবে এই জন্য চিন্তায় চিন্তিত নয়, কবরে যেতে হবে এই জন্য চিন্তায় চিন্তিত নয়, হাসরের ময়দানে আমার সাথে কি হবে এই জন্য চিন্তায় চিন্তিত নয়, আমি এজন্য চিন্তায় চিন্তিত। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ওগো মায়ার নবী, দয়ার নবী গো, আমি এজন্য চিন্তায় চিন্তিত, আপনার কাছ থেকে কিভাবে এই যে দূরত্বটা সহ্য করব? আমি মারা যাব যখন, ওগো মায়ার নবী, সেই সময় আমার কি হবে? যদি আমি জান্নাতে যাই, আর আপনিও তো জান্নাতে থাকবেন, আপনি আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের সাথে উঁচু মকামে থাকবেন, আর কোথায় আপনি আকা, কোথায় আমি গোলাম? ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই যে বিরহ জ্বালা, এটা আমি কিভাবে সহ্য করব? এই দূরত্বটা আমি কিভাবে সহ্য করব? ওগো মায়ার নবী, এই বিরহ জ্বালার কথা যখন স্মরণ আসে, বুকটা আমার ফেটে যায়। বিরহে দিল পুড়ে ছারখার, যে আমার ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার কেউ নেই তুমি ছাড়া সাহারা, ইয়া রাসূলুল্লাহ, বিরহে দিল পুড়ে ছারখার, যে আমার ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার কেউ নেই তুমি ছাড়া সাহারা, ইয়া রাসূলুল্লাহ। কত জনে দেখে তোমায় কলিজা শীতল হয়ে যায়, আমাকেও দাও না দিদার একবারে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাকে দাও না দিদার একবারে ইয়া রাসূলুল্লাহ, বিরহে দিল পুড়ে ছারখার, যে আমার ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার কেউ নেই তুমি ছাড়া সাহারা, ইয়া রাসূলুল্লাহ। সাহাবী ডেকে বলে, হে রাসূল তোমায় ভালোবাসি, অন্তরে শুধুই মুখে না, হে রাসূল তোমায় ভালোবাসি, অন্তরে শুধুই মুখে না, জান্নাতের আশায় নয় হে রাসূল, জাহান্নাম কেউ ডরি না, তোমায় পাওয়ার আশায় মন ছুটে যায় মদিনায়, এ আশিকের দিদার দাও না, আর দূরে রাখিও না, হে রাসূল তোমায় ভালোবাসি।
জান্নাতের আশায় নয় হে রাসূল, জাহান্নাম কেউ ডরি না। তোমার ওই নাম শুনিলাম, এই চোখে দেখলাম না। এই সুর যদি শুনে থাকো, একবার দেখা দাও না। হে রাসূল তোমায় ভালোবাসি অন্তরে, শুধুই মুখে না। জান্নাতের আশায় নয় হে রাসূল, জাহান্নাম কেউ ডরি না। কত আশিক যায় মদিনায়, তব রোজার আওতায়, এ গরিবের আরজি শোনো না। মরে খাবে দেখা দাও না। হে রাসূল তোমায় ভালোবাসি অন্তরে, শুধুই মুখে না। জান্নাতের আশায় নয় হে রাসূল, জাহান্নাম কেউ ডরি না। গলার অবস্থা খুব খারাপ, কিন্তু ইশকের সাথে যদি কিছু বলা হয় সেটা নবী মুস্তাফার মদিনা পর্যন্ত পৌঁছায়। কারণ একজন আশিক যখন নবী মুস্তাফার প্রতি দরুদ পড়ে, এই পেশানির সামনে একজন ফেরেশতা আছে, সে সেই দরুদখানা নিয়ে নবী মুস্তাফার দরবারে হাজির হয়ে বলে, আব্দুল করিমের ছেলে আব্দুর রহিম, হে নবী মহব্বতের সাথে আপনার উপরে দরুদ পড়েছে, বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার। এটা ইশক, এটা মুহাব্বত। নিজের অন্তরের মধ্যে নবী মুস্তাফার ইশক পয়দা করুন, দেখবেন আপনি দুনিয়াতেও কামিয়াব, আখিরাতেও কামিয়াব। আমরা নবীর আশিক না? কারা কারা নবীর আশিক? একবার হাত দুখানি তুলে দেখান দেখি। সবাই আশিক? আমি যদি বলি আপনারা মিথ্যুক, রেগে যাবেন। আপনারা আসলেই নিচের দাওয়াতে আপ সব ঝুটে हैं। কি জন্য বলবো? একজন প্রেমিক, একজন প্রেমিকা সমস্ত পছন্দকে নিজের পছন্দে পরিণত করে নেয়। একজন প্রেমিক যখন প্রেমিকার সাথে মহব্বত হয়, ভালোবাসা হয়, তখন সে চায় আমার প্রেমিকা এই পোশাকটা পরতে পছন্দ করে, আমি এই পোশাকটা পরব। আমার প্রেমিকা এই খুশবুটা লাগাতে পছন্দ করে, এই খুশবুটা আমি লাগাবো। আমার প্রেমিকা দাড়ি কাটতে পছন্দ করে। এই দুনিয়ার মুসলমান, আজকে একজন প্রেমিকার জন্য দাড়িটা কাটতে পারেন, কিন্তু আপনি নবীর আশিক বলে নিজেকে পরিচয় দেন, নিজের দাড়িটা রাখতে পারেন না। একজন প্রেমিকার জন্য দুনিয়ার মানুষের ভয়ে আপনি দাড়ি কেটে ফেললেন, কিন্তু আল্লাহর আযাবের কথা একটুও মনে হয় না। আল্লাহু আকবার। দুনিয়ার মানুষের ভয়ে আপনি লেবাসে সুন্নতি লেবাসকে ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু ওই জাহান্নামের ভয়টা আপনার মনে কি একবার আসে না? আপনি আমার যেই নবীকে ভালোবাসেন বলে দাবি করছেন, সেই নবী আমার বলেছেন, আর নামাজ আমার চোখের জন্য ঠান্ডা। আপনি নামাজ কাজা করছেন, আপনি কি আসলেই দাবিদার? আপনি ঝুটা মিথ্যাবাদী, নিজের দাবিতে মিথ্যাবাদী। কারণ আপনি বলেন নবীকে ভালোবাসি, নামাজ পড়েন না। আপনি বলেন নবীকে ভালোবাসি, রোজা রাখেন না। আপনি বলেন নবীকে ভালোবাসি, আপনি হজ করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ করেন না। আপনি নবীকে ভালোবাসেন বলেন,
কিন্তু আপনি সুন্নতি লেবাস সুন্নতি পোশাক পরেন না। আজকে দুনিয়ার মানুষ বলে যে ইসলাম নাকি টেররিস্ট, ইসলাম নাকি জঙ্গিবাদী, ইসলাম নাকি তরবারির দ্বারা প্রচার হয়েছে। বলে না বলে না বলে না বলে না আজকে এরা বলে যে ইসলাম তরবারির দ্বারা প্রচার হয়েছে। আমি দীপ্ত কণ্ঠে বলতে চাই, এই দুনিয়ার মানুষেরা, হ্যাঁ ইসলাম তরবারির দ্বারা প্রচার হয়েছে, কিন্তু সেই তরবারিটা লৌহ নির্মিত তরবারি ছিল না, সেটা আখলাকে মুস্তাফার তরবারি ছিল। যেই নবী মুস্তাফার আখলাক দ্বারা হাজারো হাজারো অন্তরকে ফাতাহ করেছেন আমার নবী মুস্তাফা। বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া গাউস, ইয়া গাউস। কি বোঝা গেল? হ্যাঁ আমার ইসলাম। এ বাবু একটু টিস্যুটা রুম থেকে টিস্যুর প্যাকেটটা নিয়ে আসুন। ইসলাম তরবারির দ্বারা প্রচার হয়েছে বলে না দুনিয়াবাসীকে, হ্যাঁ, কিন্তু সেই তরবারিটা কোন লৌহে নির্মিত ছিল না, সেটা ছিল কিসের? নবী মুস্তাফার সুন্দর সুন্দর আখলাকের চরিত্রের। আজ তুমি মুসলমান, রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে মানুষ টেढ़ চোখে দেখে, বলে এ মুসলমান, নিচু চোখে দেখে। কিন্তু এমন একটা যুগ ছিল যে সময় তুমি রাস্তা দিয়ে মুসলমান হেঁটে গেলে বলতো, দেখো নবী মুস্তাফার গোলাম যাচ্ছে, নবী মুস্তাফার আশিক যাচ্ছে, নবী মুস্তাফার প্রেমিক যাচ্ছে। আরে হিন্দুস্তানের জমিনে ইসলাম আসলো কিভাবে? ইসলাম পেলাম কোথা থেকে? আমার খ্বাজা গরিব নওয়াজ তরবারি নিয়ে এসেছিল, বল্লম নিয়ে, হাতিয়ার নিয়ে, বল্লম নিয়ে, গুলি বন্দুক নিয়ে, তীর ধনুক নিয়ে না। আমার মুঈনুদ্দিন চিশতি এক হাতে কোরআন নিয়ে, এক হাতে তাসবিহ, বগলে মুসল্লা নিয়ে এই হিন্দুস্তানের জমিনে আসলেন। আর একই সঙ্গে 99 লক্ষ গায়ের মুসলিমকে ইসলামের ছায়াতলে শান্তির ধর্মে নিয়ে আসে। সুবহানাল্লাহ। এটা কিসের বদৌলতে? এটা কিসের বদৌলতে? আমি যেটা যেই মহামূল্যবান আপনাকে উপঢৌকন আজকে দিয়ে যেতে আসছি, সেই ক্যাচ করার জন্য ক্যাচ করবেন। কিন্তু আমি বলে গেলাম, আপনারা শুনে গেলেন, চলে গেলাম, শেষ এই নয়। আমি যেটা আপনাদেরকে বুঝাতে চাইছি, আপনি শুধু বললেন, এই বাবু একেবারে চুপ করে থাকো, কথা বলবা না। ইসলাম আমার খ্বাজা গরিব নওয়াজ এই ভারতে নিয়ে আসলেন কিসের বদৌলতে? আসলেন খ্বাজা গরিব নওয়াজ, এসে বসে গেলেন মন্দিরের পাশে, লেবাসে চিশতিয়া, এই রংটা লেবাসে চিশতিয়া পরে নিলেন। আর একটা ছিল কি? ঢোল। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হক, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হক, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। মন্দিরের পাশ দিয়ে মানুষ যায় আর চিন্তা করে, এই দল তো নতুন, কিন্তু আমাদের মতোই পোশাক, আর আমাদের মতোই একটা ঢোল আছে ছোট্ট, আর এরা কি যেন বলছে, মনে হয় কোন নতুন পুরোহিত এসেছে। একে একে করে আসে আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে থাকে কি বলছে, ভাষা তো বুঝে না। কিছুক্ষণ পর মনে করে নতুন পুরোহিত নতুন কোন মন্ত্র পড়ছে, বসে যায়। একে একে করে বসতে থাকে। এইদিকে খ্বাজা গরিব নওয়াজ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সর্ব কলবে লাগাচ্ছে। এক একটা কলবে যখন সর্ব লাগিয়েছে, এক একজনের অন্তরের কালিগুলোকে মুছে দিয়ে ইসলামের নূর, ঈমানের নূর এক একজনের অন্তরের মধ্যে রেখে দিয়েছে। বলুন সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার।
কেমন আখলাক ছিল, কেমন চরিত্র ছিল নবী মুস্তাফার। নিজের মধ্যে ওই আখলাককে আনতে হবে। এ মুমিন মুসলমান, তুমি যদি নবী মুস্তাফার আখলাককে নিজের মধ্যে আনো, তুমি যখন জবান খুলবে আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যাবে। তুমি যেদিকে তাকাবে সেই দিকে ইসলামের নূর ঝরবে। তুমি যেই দিকে পা বাড়াবে কামিয়াবি কামিয়াবি হবে। যেই দিকে হাত বাড়াবে তোমার হাত দিয়ে রহমত বরকত বইবে। বন্ধু আমার, বাবারা, তুমি যদি আসলে প্রকৃত মুমিন হও, যদি নবীর আশিক বলে নিজেকে দাবি করো, তাহলে তোমাকে করতে হবে নবী মুস্তাফার আখলাককে আপন করতে হবে, নবী মুস্তাফার চরিত্রকে আপন করতে হবে। তোমাকে নামাজ পড়তে হবে, রোজা রাখতে হবে, হজ করতে হবে, যাকাত দিতে হবে। নবী মুস্তাফার সুন্নতগুলোকে নিজের মধ্যে আনতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত নবী মুস্তাফার আখলাক নিজের মধ্যে না আসবে। আর যখন একটা কথা বলে যাই, কে কি মনে করবেন জানি না, আমি হক কথা বলে যাব, কাউকে লাগলে লাগুক, তাই না? নবী যারা ঈমানওয়ালা তারা যখন ইবাদত করে না, আল্লাহর ইবাদত করে, ফরজ ইবাদতগুলির পরে পরে নফল ইবাদত করে। নফল ইবাদত করে আল্লাহকে খুশি করবার জন্য, আল্লাহর খুশনদি পাওয়ার জন্য, আল্লাহর কাছাকাছি হওয়ার জন্য যখন একজন বান্দা ফরজের পরে পরে নফল ইবাদত করে, তখন আল্লাহ তাকে ভালোবেসে নেয়। এই বাবু লাইভ বন্ধ করে। যখন আল্লাহ তাকে ভালোবেসে নেয়, তো হাদিসে কুদসি বলছি, বুখারী শরীফের হাদিস, হাদিসে কুদসি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন থেকে বর্ণিত। নবী আমার বলছেন, মানে আল্লাহ বলছেন নবীর জুবান দিয়ে, জিবরিল আমিন দ্বারা নয়। জিবরিল আমিন দ্বারা যেটা নাজিল হয় সেটা কোরআন, যেটা ডাইরেক্ট আল্লাহর কাছে নাজিল হয় সেটা কি বলে? হাদিসে কুদসি। এই হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ পাক বলছেন, হে নবী, মান আ'দালি ওয়ালিয়ান ফাকাদ আযানতাহু বিল হাদ। তাওয়াজ্জুহ চাহूंगा, ধ্যান দেবেন। যারা আমার ওয়ালির সাথে আদাওয়াতি রাখে, বুগজ রাখে, দুশমনি রাখে, কে বলছেন? আল্লাহ নবীর জবান দিয়ে। যারা বুগজ রাখে, মান আ'দালি ওয়ালিয়ান ফাকাদ আযানতাহু বিল হারব। যারা আমার ওয়ালিদের সাথে বুগজ রাখে, আমি আল্লাহ তাদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম। দুনিয়ার কোন শক্তি আছে আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করে? নাই। এবার বলি, যখন কোন বান্দা, আল্লাহর নেককার বান্দা, ফরজ ইবাদতের পরে পরে নফল ইবাদতের দ্বারা আল্লাহর কাছাকাছি হয়ে যায়, আল্লাহ বলেন ফাইজা আহবাবতুহু, আমি তাকে ভালোবেসে নেই। আর যখন সেই বান্দাকে আমি ভালোবেসে নেই, ফাইজা আহবাবতুহু কুনতু সামউহু আল্লাযী ইয়াসমাউ বিহি, আমি তার কান হয়ে যাই যে কান দ্বারা সে শোনে। ওয়া বাসারাহু আল্লাযী ইয়াবসিরু বিহি, আমি তার চোখ হয়ে যাই যে চোখ দ্বারা সে দেখে। ওয়া ইয়াদাহু আল্লাতী ইয়াবতিশু বিহা, আমি তার হাত হয়ে যাই যে হাত দ্বারা সে ধরে। ওয়া রিজলাহু আল্লাতী ইয়ামশি বিহা, আমি তার পা হয়ে যাই যে পা দ্বারা সে চলে। কি বোঝা গেল? যখন কেউ আল্লাহর মাহবুবিয়াতের দরজায় পৌঁছে যায়, ইবাদত করতে করতে আল্লাহ তাকে ভালোবেসে নেয়। আল্লাহ তো কান হয়ে যায় না, আল্লাহ তো নিরাকার, কিন্তু আল্লাহ পাকের কুদরত পাওয়ার সেই বান্দার কানে চলে আসে। কুনতু সামউহুল্লাযী ইয়াসমাউ বিহি, চোখে চলে আসে কুদরতি পাওয়ার। ওয়া বাসারাহুল্লাযী ইয়াবসিরু বিহি, হাতে চলে আসে কুদরতি পাওয়ার। ওয়া ইয়াদাহুল্লাতী ইয়াবতিশু বিহা, পায়ে চলে আসে কুদরতি পাওয়ার। ওয়া ইয়াবতিশু ওয়া রিজলাহুল্লাতী ইয়ামশি বিহা। আর ওয়া ইন সাআলনি লা উতিয়ান্না, আর সেই বান্দা যদি আমার কাছে কিছু চায়, দোয়া করে, আমি তাকে ফিরিয়ে দেই না। আচ্ছা, আল্লাহ যদি কোন বান্দার কানে সেই পাওয়ার দিয়ে যায় যে এক প্রান্তের আওয়াজ অপর প্রান্ত পর্যন্ত শুনতে পারবে কিনা? আমাদের আপনার ঈমান আছে না?
আল্লাহ যদি কোনো বান্দা চোখের মধ্যে ওই পাওয়ার দিয়ে দেয়, এখান থেকে মক্কাতুল মুকাররমা মদিনাতুল মুনাওয়ারা দেখতে পারে কি পারে না? এক প্রান্তের জিনিস অপর প্রান্ত থেকে ধরতে পারে কি পারে না? কারণ আল্লাহ তার চোখে, কানে, হাতে, পায়ে সেই পাওয়ার দান করেছেন। এবার এই পাওয়ারটা কে দান করলো? আল্লাহ। কিছু লোক মানতে রাজি না। একই সাথে ধরেন গৌসে পাক বাগদাদের সরজমিনে, এখানে কি গ্রামটার নাম? কবিরাজ চক। কবিরাজ চকে আমরা গৌসে পাক কোথায়? বাগদাদে। এবার বাগদাদেও উনি আছেন, এখানেও ইনি আছেন, আবার আমার কুমরুক দরবার শরীফেও আছেন, বাসুবাটি দরবার শরীফেও আছেন। সব জায়গায় যদি আছেন, কি করে সম্ভব? কি করে সম্ভব? আমি বলি, আমি এখানে বসে আছি, এই মোবাইল চলছে, লাইভ চলছে, লাইভ। এই মুহূর্তে আমাকে বাংলাদেশ থেকে লোক দেখছে, দেখছে না? ইরাক থেকে, সৌদিয়া থেকে, যারা বিভিন্ন কান্ট্রিতে আছে, আমার পেজ খুললে লাইভ দেখতে পাবে, দেখতে পাবে। দুনিয়ার মানুষের ব্রেনে যদি আল্লাহ এত বড় পাওয়ার দিয়ে থাকে, দুনিয়ার মানুষের হাতের তৈরি একটা মোবাইলের পাওয়ার যদি এত হতে পারে, একটা মানুষকে একই মুহূর্তে দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দেখতে পারে, আল্লাহর ওয়ালিদের আল্লাহ এই পাওয়ার কেন দেবে না, কেন থাকবে না, যে দুনিয়ার একই প্রান্তে একই মুহূর্তে একই মানুষ থাকতে পারবে? কেন পারবে? আল্লাহ তাদের পাওয়ার দিয়েছে। বন্ধু আমার, বাবারা, এজন্যই আমরা যখন বলি ইয়া গাউস আল মাদাদ বলে ডাকি, আমাদের ঈমান ও আকীদা, আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা গাউসে আজমকে ওই পাওয়ার দিয়েছে যে আমার গাউসে পাক যদি চায় কবিরাজ চোখে এখানে এসে আমাদের আশিকদের সাহায্য করতে পারে। আমার গাউসে পাক বলে, আমার গাউসে পাক বলেন, আমার কোন মুরিদ এমত অবস্থায় যদি আমাকে ইয়া গাউস আল মাদাদ বলে ডাকে, যে তার লজ্জাস্থানের কাপড় খুলে নেওয়া হচ্ছে, তার ইজ্জত হরণ করা হচ্ছে, আমি গাউসে পাক সেই মুহূর্তে সেই আমার আশিকের ইজ্জতের রক্ষা করি, বলবো সুবহান। বন্ধু আমার, এই পাওয়ারটা কার দেওয়া? আল্লাহর দেওয়া। কারণ আল্লাহ পাক নবীর জুবান দ্বারা সেটাকে ক্লিয়ার করে দিয়েছেন। এই লাইট লাগানো আছে, এটা গৌসে পাকের মাহফিল না? হ্যাঁ, আজকে এটা গৌসে পাকের মাহফিল না ঈদে মিলাদুন্নবী বাৎসরিক? এই আমাকে এখানে যখন আনা হয় তখন কিন্তু আমি আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম যে 11 শরীফের ফাতিহা। তো আমি মনে করলাম যে এটা গৌসে পাকের মাহফিল নাকি। যাই হোক, তো আল্লাহ পাকের যারা যারা নবী মুস্তাফার সাথে মোহব্বত করবে এবং আল্লাহর ইবাদত করবে, আল্লাহ পাক তাদেরকে ওই পাওয়ার দান করবে। নবীর সাথে মোহব্বত, নবীর সাথে ইশক কেমন করতে হবে? হযরতে আবু বকর সিদ্দিককে জিজ্ঞাসা করা হলো, ওগো আবু বকর, ওগো সিদ্দিক আকবর, বলুন না নবীকে কেমন করে ভালোবাসতে হবে? হযরতে সিদ্দিক আকবর বলেন, আমার কাছে 3টা জিনিস সবচেয়ে প্রিয়। কয়টা? 3টা। একটা হলো নবীর দিকে দেখা, আমার রাসূলের দিকে তাকিয়ে থাকা, আর একটি হলো নবী মুস্তাফার পাশে বসে থাকা, নবী মুস্তাফার উপরে নিজের ধন সম্পদ সমস্ত কিছু লুটিয়ে দেওয়া। দুনিয়ার মানুষকে আবু বকর জানিয়ে দিতে চায়, এই দুনিয়ার মানুষেরা ভালোবাসো তো এমন ভালোবাসো যে ফিদাকা আবি ইয়া রাসূলুল্লাহ, ফিদাকা উম্মি ইয়া রাসূলুল্লাহ, ফিদাকা আখি ইয়া রাসূলুল্লাহ, ফিদাকা উখতি ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ফিদাকা আলী ইয়া রাসূলুল্লাহ।
अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जरूरत पड़ी तो हम अपनी माल और दौलत को आप पर कुर्बान करेंगे। या रसूल अल्लाह, जरूरत पड़ी तो अपनी दौलत को कुर्बान करेंगे, अपनी औलाद को कुर्बान करेंगे, अपने माँ बाप को कुर्बान करेंगे, अपने भाई बहन को कुर्बान करेंगे। या रसूल अल्लाह, जरूरत पड़ी तो दुनिया की हर ताकत से हम लड़ेंगे, लेकिन या रसूल अल्लाह आपसे मोहब्बत न छोड़ेंगे। हम कहते हैं हम नबी से मोहब्बत करते हैं, ये उर्दू जबान है, আমি নবীকে ভালোবাসি এটা বাংলা জবান, আর আই লাভ মোহাম্মদ এটা হলো ইংলিশ জবান, ইংলিশ ভাষা। আমি যেই জবানেই বলি না কেন, আমাকে নবীর মোহব্বত থেকে আলাদা করতে পারবা না, কারণ এটাই তো ঈমানের অংশ, এটাই তো ঈমানের অংশ। হযরতে আবু বকর জানিয়ে দিতে চায়, প্রয়োজন হলে নিজের ধন সম্পদকে নবীর উপরে লুকিয়ে দাও, সর্বমুহূর্তে নবী মুস্তাফার সাথে থাকার চেষ্টা করো, নবী মুস্তাফার দিকে তাকিয়ে থাকো। আজ নবী মুস্তাফাকে তো দেখার মতো সুযোগ হয় নাই, দেখার সুযোগ হয়েছে? হয় নাই। মদিনা বারবার গেছি, এখানে হাজী সাহেবরাও আছেন মনে হয়, কবি বলছেন, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, उठ के जाऊं क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, क्या ज़ख्मे दिल की दावा मदीना है, ज़ख्मे दिल की दावा मदीना है। আল্লাহু আকবার। সেই মদিনাতুল মুনাওয়ারা নবী মুস্তাফাকে দেখার সৌভাগ্য হয় নাই, কিন্তু হযরতে আবু বকরের কথা মতো নবী মুস্তাফা কোরআন, নবী মুস্তাফার দেওয়া কোরআনের দিকে দেখে নাও, কারণ নবী মুস্তাফার আখলাক হলো কোরআন। তো কোরআনকে দেখে নিবা, নবী মুস্তাফার আখলাককে দেখা হবে, নবী মুস্তাফার ওঠা বসাকে দেখা হবে, নবী মুস্তাফার চরিত্রকে দেখা হবে। নবী মুস্তাফাকে দেখতে হলে কোরআনকে দেখে নাও, কোরআন অনুপাতে চলো, দ্বীন ও ইসলামের জন্য ধন সম্পদ লুটিয়ে দাও। এটাই হযরতে আবু বকর সিদ্দিক আল্লাহু আকবার কবীরা। হযরত হিজরতের রাত্রি যখন নবী মুস্তাফার প্রতি অত্যাচার শুরু হলো, আহা ওই নবী, যেই নবী যখন দুনিয়াতে আসলেন তো আপনি আমি নবীর জন্য রব্বি হাবলি উম্মতি বলে কাঁদলেন। আল্লাহ আল্লাহ, আজকে নবীর কথা আসলেও আমাদের মনে কোনো প্রভাব পড়ে না। আর তখন নবী আমাদের জন্য শত শত বছর আগে, 1500 বছর আগে আল্লাহু আকবার উম্মতি উম্মতি বলে কেঁদেছেন, রব্বি হাবলি উম্মতি বলে কেঁদেছেন। নবী আমার মক্কাতে রব্বি হাবলি উম্মতি, নবী আমার উহুদে রব্বি হাবলি উম্মতি, নবী আমার খন্দকের ময়দানে রব্বি হাবলি উম্মতি, নবী আমার তায়েফে রব্বি হাবলি উম্মতি, নবী আমার জঙ্গে নবী রব্বি হাবলি উম্মতি বলে কেঁদেছেন। পাহাড়ের গুহায় গুহায় রব্বি হাবলি উম্মতি বলে কেঁদেছেন। সাজদাতে গিয়ে গিয়ে আল্লাহর দরবারে রব্বি হাবলি উম্মতি বলে কেঁদেছেন। ও দুনিয়ার মানুষেরা রে, ও মুমিনেরা, একবার চোখখানা বন্ধ করে ওই দৃশ্যটাকে সামনে রাখুন। নবী মুস্তাফা সাজদারত অবস্থায় কাবা শরীফে নামাজ আদায় করছেন। কাফেরেরা নারী ভুঁড়িগুলো নবী মুস্তাফার নুরানি পিঠ মোবারকে রেখে দিয়েছে। হযরতে আম্মা ফাতিমাতুজ জাহরা
রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা দৌড়ে এসে নারী ভুঁড়িগুলোকে সরিয়ে দিয়ে কেঁদে কেঁদে বলেছেন, ওগো আব্বা, এরা যেভাবে অত্যাচার শুরু করেছে, যেভাবে অত্যাচার শুরু করেছে, ওগো আব্বা, আপনি যদি একবার আল্লাহর দরবারে বদদুয়া করে দেন, এদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। নবী আমার বলেছিলেন, ও মা ফাতেমা, তুমি কি জানো না আমার আল্লাহ আমাকে রাহমাতুল লিল আলামিন করে পাঠিয়েছে? এই কাফেরেরা আমাকে চিনতে পারে নাই মা। আল্লাহু আকবার। নবী আমার যখন দেখলেন কাফেরের মক্কার কাফেরেরা অত্যাচার ছাড়ে না, এক আল্লাহর উপাসনা করার জন্য রাজি নয়, কালেমায়ে তাইয়্যিবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর দাওয়াতকে মেনে নেয় না, নবী আমার সিদ্ধান্ত নিলেন যে আমি তায়েফে ইসলাম প্রচারের জন্য যাব। যখন মক্কার কাফেরেরা জানতে পারলো যে নবী নাকি তায়েফের দিকে যাবে, মক্কার কাফেরেরা দুষ্ট বদমাইশেরা তায়েফের দুষ্ট বদমাইশ কাফেরদেরকে বলে দিল, ও তায়েফের নেতা মাথারা, তোমাদের তায়েফে একজন নবী আসবে যে পাগল, যে নিজেকে রসুল বলে দাবি করবে, যার নাম হলো মুহাম্মদ। আল্লাহু আকবার। নবী আমার যখন তায়েফে গিয়ে ডাক দিলেন, ও তায়েফের লোকেরা, আমি মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত দিতে এসেছি, কলমায়ে তাইয়্যিবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর দাওয়াত দিতে এসেছি। আল্লাহু আকবার কাবীরা। দুনিয়ার মানুষেরা শোনো শোনো, ওই তায়েফের লোকেরা নবী মুস্তাফার কোনো কথা শুনে নাই, বরং রাস্তার দুই ধারে দুষ্ট বদমাইশদেরকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আল্লাহু আকবার। যেই নবীর জন্য আল্লাহ আসমানকে সৃষ্টি করেছে, জমিনকে সৃষ্টি করেছে, চন্দ্র সূর্য নক্ষত্রকে সৃষ্টি করেছে, সেই নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে রাস্তার দুই ধারে বাচ্চাদেরকে দাঁড় করে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, পাথর নিক্ষেপ শুরু হয়েছে, নবী মুস্তাফার শরীর মোবারক দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হতে শুরু করেছে। আল্লাহু আকবার। আসমান কান্দে, জমিন কান্দে, লৌহ কলম চন্দ্র সূর্যর কান্দে, বনের পক্ষীরা কাঁদে। হযরতে জিবরিল আমিন আল্লাহর দরবারে গিয়ে বলে, আল্লাহ আর তো সহ্য করা যায় না, দুনিয়া ভূমিকম্প আসবে। আল্লাহ গো, তোমার নবীর উপরে এমন অত্যাচার করা হচ্ছে, নির্যাতন নিপীড়ন করা হচ্ছে, সহ্য তো করা যায় না। আল্লাহ তুমি হুকুম দিয়ে দাও, দুইটি পাহাড়কে এনে তায়েফবাসীকে ধূলিসাৎ করে দে। আল্লাহ বললেন, জিবরিল একটু ক্ষান্ত হও, যাও না আমার মেহবুবের কাছে ইজাজত নাও, মেহবুব আমার কি বলে। গেলেন, যাওয়ার পরে জিবরিল বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ওগো মায়ার নবী, ওগো দয়ার নবী, আপনি না হলে যাদেরকে আল্লাহ সৃষ্টি করতো না, এই কাফেরেরা আপনার উপরে অত্যাচার, জুলুম, নির্যাতন, নিপীড়ন শুরু করেছে। আল্লাহু আকবার। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাকে হুকুম দিয়ে দিন, আমি জিবরিল দুই পাহাড়কে এনে এই তায়েফবাসীকে ধূলিসাৎ করে দেই। নবী আমার কি বলেছিলেন শুনুন। নবী আমার বলেন, ও জিবরিল, তুমি কি জানো না আল্লাহ আমাকে রহমতুল লিল আলামিন করে পাঠিয়েছে রে জিবরিল। ও জিবরিল, আমি যদি আজকে আল্লাহর দরবারে বদদুয়া করে দেই, তাহলে এরা ধ্বংস হয়ে যাবে, কিন্তু আমি যে রহমতুল লিল আলামিন, আমি যে উম্মতদেরকে বড় ভালোবাসি, ওগো জিবরিল, তুমি যদি কিছু চাও তাহলে আল্লাহর দরবারে দোয়া করো, আল্লাহ যেন এদেরকে ক্ষমা করে দেন, এদেরকে ইসলামের নূর এদের অন্তরে জ্বালিয়ে দেয়। নবী আমার হাত দুখানি তুলেন, দোয়া করেন, আল্লাহ ওগো পরওয়ারদিগারে আলম, আমি নবীকে, আমি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, আমি যে রাসূল, এরা আমাকে চিনতে পারে নাই, ওগো আল্লাহ এই তায়েফের লোকেদেরকে, কাফেরদেরকে মা ক্ষমা করে দিয়ে আল্লাহ এদের বংশ থেকে ইসলামের পতাকাধারী তৈরি করো।
আল্লাহু আকবার। এত অত্যাচার নির্যাতন নিপীড়ন করার পরেও নবী আমার উম্মতের জন্য দোয়া করছেন। আর সেই তায়েফ থেকে যারা যারা বিরোধিতা করেছিল তাদের থেকেই ইসলামের পতাকাধারী তৈরি হয়েছিল। আমার টাইম আর মাত্র 9 মিনিট। এই 9 মিনিটেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করব ইনশাআল্লাহ। তারপরে প্রধান বক্তা, আপনাদের আকাঙ্ক্ষিত বক্তা, তিনি আসবেন ইনশাআল্লাহ। তার আগে আমার প্রতিটি মাহফিলে যেই কথাগুলো আমি বলি, কারণ আমি বলে গেলাম আপনারা শুনে গেলেন, এতে কোনো লাভ হবে না, এটাকে আমলে আনতে হবে, তাই না? এখানে বসে আছি, প্রতিটি মানুষের পিছনে পিছনে একটা ফেরেশতা আছে ভয়ঙ্কর। তার নাম কি? হযরতে আজরাইল আলাইহিস সালাম। আল্লাহর হুকুম হবে আব্দুর রহিম, আব্দুল করিম, আব্দুল গফুর, আব্দুস সত্তার। মায়েদের নাম ধরে রাখবে, ফাতেমা, জহরা, বিভিন্ন নাম। আল্লাহু আকবার। আজকে দুনিয়ার জমিনে নিজের বড়াই করে বেড়াও। আমার 10 তলা বিল্ডিং আছে, 4 চাকা গাড়ি 10-15টা আছে, আমার 10 বিঘা জমিন আছে, আমার এই আছে সেই আছে। আজকে হাবলু মোহাম্মদ বলে যদি এই আমতার সরজমিনে নাম ধরে বলো, ভয়ে থরথর করে কাঁপে। আল্লাহর হুকুম হবে হযরতে আজরাইল আলাইহিস সালাম আসবে, কবজ করে নেবে জানখানা। হাবলু মোহাম্মদের নামখানা মুরতার হিসাবে পরিণত হবে। ডাকবে কি? এর নাম হলো এই মুরতারটাকে তাড়াতাড়ি করে কাফন পরাও। আল্লাহু আকবার। হযরতে আজরাইল আলাইহিস সালাম এত ভয়ঙ্কর হবে, এত ভয়ঙ্কর, আসমান ও জমিন পর্যন্ত তার শরীরটা হবে। এক বাহু দুনিয়ার এক প্রান্তে, আরেক বাহু আরেক প্রান্তে। গোটা পৃথিবীর পানিগুলোকে যদি হযরতে আজরাইল আলাইহিস সালামের মাথায় রেখে দেওয়া যায়, এক ফোঁটা পানি জমিনের মধ্যে পড়বে না। চেহারাটা এত ভয়ঙ্কর হবে যেমন আগুন বের হচ্ছে। আল্লাহু আকবার। কারণ এই ভয়ঙ্কর চেহারা কার জন্য? আপনি যে আল্লাহর হুকুমগুলো অমান্য করেছেন, আল্লাহর হুকুমগুলো মানেন নাই, এজন্য আপনার সামনে এই ভয়ঙ্কর চেহারাটা আসবে। আর আপনি ভয়ে আপনার জান শরীরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে দৌড়াতে থাকবে। হযরতে আজরাইল আলাইহিস সালাম জবরদস্তি আপনার উপরে থাবা হানবে। এমন মনে হবে যে আপনার উপরে পাথর রেখে দেওয়া হয়েছে, এমন মনে হবে যে আপনার উপরে পাহাড় রেখে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহু আকবার কবীরা। নিজেকে মনে করুন, সেই মুহূর্তটা মনে করুন, আপনার উপরে রেখে দেওয়া হয়েছে, কবজ করে নেওয়া হচ্ছে আপনার জান। আল্লাহু আকবার। জানখানা কবজ করে জাহান্নামী ফেরেশতাদের হাতে রেখে দেওয়া হবে, কারণ আল্লাহর হুকুমকে অমান্য করেছেন আপনি। জাহান্নামী ফেরেশতারা আপনার রূহখানাকে জাহান্নামের আগুনের লেবাস পরিয়ে রাখবে। দুনিয়ার আগুন একটুখানি পুড়ে গেলে জ্বালা পোড়া করে, কিন্তু আল্লাহু আকবার, সেই সময়টা কি হবে? তারপরে আপনার আত্মীয় স্বজন, আপনজন, প্রিয়জন যারা আপনাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে, বলতেন আপনি যাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, পরিজন, তারা বলবে তাড়াতাড়ি করো, সময় যাচ্ছে। সেই সময় আপনাকে কাফন পরিয়ে, আপনার মূল্যবান পোশাক খুলে দিয়ে, আপনাকে একখানা সাদা কাপড় পরিয়ে আপনাকে ওই কবরের মধ্যে রেখে আসা হবে। কবরের মধ্যে প্রশ্ন করা হবে, নাকিরাইন 2 ফেরেশতা, দাঁতগুলো এত লম্বা লম্বা হবে। হাদিসের মধ্যে এসেছে যে দাঁত এত লম্বা হবে জমিন মানে মাটি চিরে আসবে। ভয়ঙ্কর চেহারা হবে আর ভয়ঙ্কর আওয়াজে 2 ফেরেশতা, যাদেরকে নাকিরাইন বলা হয়, তারা ভয়ঙ্কর আওয়াজে 3টি প্রশ্ন করবে। আপনি জবাব দিতে পারবেন না, হা হা লাদ্রি করবেন। জাহান্নামের দরজাকে খুলে দেওয়া হবে। আল্লাহু আকবার। সেই সময় যেই হাত দিয়ে আপনি মানুষের উপরে অত্যাচার করেছেন, মানুষের হক ছিনিয়ে নিয়েছেন, সেই হাতকে হাতুড়ি দিয়ে, আগুনের হাতুড়ি দিয়ে মারা হবে। আপনার জবান, যেই জবান দিয়ে মিথ্যা বলেছেন, চুগলি খেয়েছেন, সেই
জবানকে টেনে আগুনের শিকল দিয়ে টেনে ছিঁড়ে ফেলা হবে। আপনার কান, যেই কান দিয়ে আপনি চুগলি শুনেছেন, গুনাহের কথা শুনেছেন, সেই কানে আগুনের বল্লম লাগানো হবে। আপনার চোখ, যেই চোখ দিয়ে আপনি গুনাহের কাজগুলি দেখেছেন, টিভি সিরিয়াল দেখেছেন, এই যুবকেরা, আমি তোমাদেরকে উদ্দেশ্য করে কয়েকটি কথা বলতে চাই। সময় আমার শেষের দিকে, সংক্ষিপ্ত সময়ে বলি, যুবকেরা একটু ধ্যান দিয়ে শোনো। এখানে যতগুলো যুবক আছে মন দিয়ে শোনো। তোমরা শুধু মনে করো যে জিনা মানে একজন শারীরিক সম্পর্ক, না। জিনা কয় প্রকার জানো? আল্লাহু আকবার। রাত্রি জেগে জেগে মোবাইলে কোনো গায়ের মেহরুমা মেয়ের সাথে কথা বলছো, এটা হলো কানের জিনা। এই চক্ষু, যেই চক্ষু দ্বারা গায়ের মেহরুমাকে দেখছো, এটা চোখের জিনা। এই মুখ, যেই মুখ দিয়ে জিনার কথা বের করছো, এটা মুখের জিনা। হাত দিয়ে কোনো গায়ের মেহরুমা মেয়ের দিকে হাত বাড়াচ্ছো, এটা হাতের জিনা। পা বাড়াচ্ছ গুনাহের দিকে, একজন গায়ের মেহরুমার দিকে, এটা পায়ের জিনা। এই যুবকেরা, আজ একজন সুন্দর রমণীর জন্য তুমি পাগল পারা আত্মহারা রাত রাত জেগে চ্যাটিং করছো মোবাইল, জানো এক্ষুনি মরে গেলে সে অন্যজনের প্রেমে পড়ে যাবে। এই প্রেম ক্ষণিকের প্রেম। প্রেম করতে হলে নবীর সাথে করো, জান্নাতে হাজারো হুর দিয়ে আল্লাহ তোমাকে ভরিয়ে দেবে। এর চেয়ে সুন্দর সুন্দর রমণী তোমার জন্য প্রস্তুত থাকবে। এই যুবক, দুনিয়ার সামান্য শান্তির জন্য ফোনে কথা বলছো, চ্যাটিং করছো, আল্লাহ আল্লাহ। এই কানে যখন জাহান্নামের বল্লম, আগুনের বল্লম ঢোকানো হবে, সেই মুহূর্তটা কেমন হবে? আজকে যদি তওবা না করো, এখান থেকে ওঠার পরে মারা গেলে তোমাকে এর জবাব খানা দিতে হবে। এই আমার বয়োজ্যেষ্ঠ বাবাজিরা, জীবনে অনেক গুনাহ করেছেন, গুনাহের পাহাড় সাজিয়েছেন, কিন্তু জানেন আল্লাহ বলেন লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ। এই আমার বান্দারা, আমার রহমত থেকে কখনো মায়ুস হয়ে যাও না। আল্লাহ বলছেন ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুত তাওয়াবিন, আল্লাহ তওবাকারীকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে। আহা, কত গুনাহ করেছি, কিন্তু আল্লাহ এত দয়াবান, এত দয়াবান, এত দয়াবান। যখন চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর দরবারে কোন পাপী বান্দা আল্লাহর দরবারে কেঁদে বলে, আল্লাহ আমি তো কত গুনাহ করেছি গো মাওলা, এই রব্বে কায়নাত, আমি সুদ খেয়েছি, ঘুষ খেয়েছি, মিথ্যা বলেছি, মানুষের হক মেরে খেয়েছি, আল্লাহ নামাজ পড়ি নাই, রোজা করি নাই, হজ করি নাই, যাকাত দেই নাই, আল্লাহ চোখের জিনা, মুখের জিনা, হাতের জিনা, কতগুলো জিনা করেছি। এই রব্বে কায়নাত, তোমার শাহী দরবারে আল্লাহ গো, আমি পাপী গুনাহগার, তোমার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আল্লাহর নবী বলেন, যখন কোন বান্দা নিজের গুনাহগুলিকে স্মরণ করে নাদামতের সাথে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চায়, আল্লাহ পাক তার জীবনের সমস্ত গুনাহগুলিকে এমন ভাবে মাফ করে দেয় যে জীবনে কোনো গুনাহ সে করে নাই। আল্লাহু আকবার। এক্ষুনি মরে গেলে আপনার সমস্ত অহংকার সব শেষ, সমস্ত আপনার আকড় সমস্ত কিছু শেষ হয়ে যাবে। তাই আজকেই তওবা করুন, আর এই মাহফিল থেকে নিজেকে শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করুন। ইনশাআল্লাহ তাআলা আল্লাহ পাক এর উত্তম প্রতিদান আপনাকে দেবে ইনশাআল্লাহ তাআলা। কয়েকটি ছন্দ পড়ে শেষ করছি, 15 হয়ে গেছে নাকি? হযরত আসছেন? अच्छा अच्छा। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, कोई सानी है न रब का न मेरे एक का जिस्म नहीं, एक का साया ही नहीं, एक का जिस्म नहीं, एक का साया ही नहीं। সবাই তওবা করার জন্য প্রস্তুত না?
কারা কারা তওবা করবেন হাত তুলুন তো। তওবা করতে ভয় লাগে, আল্লাহর কাছে তওবা করুন। পড়ুন আমার সাথে, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি জামি'i মা কারিহাল্লাহু কাওলান ফি'লান সামআন নাযিরাও ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। হে আল্লাহ, আমাদের জানা অজানা, ছোট বড়, চোখের গুনাহ, হাতের গুনাহ, কানের গুনাহ, পায়ের গুনাহ, আল্লাহ যতগুলি গুনাহ করেছি, রব্বে কায়নাত তুমি তো দয়ালু, দয়া করে আমাদের সমস্ত গুনাহগুলি মাফ করে দাও। মাওলা, আমাদের যাদের মধ্যে ঈমানের কমজোরি আছে, আমাদের ঈমানকে মজবুত করে দাও, ঈমানের সাথে রাখো, ঈমানের সাথে তোলো। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আমার উপরে রেগে আছেন? রেগে নাই? আমার জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম।